पद टिके पढ़ंतु। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। प्रभु देइथिबा एही आजर एही प्रसंग निमंते परमेश्वर सम्मुखरे आमे निजको प्रस्तुत करिबा। प्रिय परमेश्वर लोक माने निजको सुस्थिर करिबा। कौनसी शब्द आमर ध्यान को भग्न न करू। कौनसी विषय आमर मन को चिंतित न करू। ए समय रे कौनसी प्रकार विषय वस्तु एतबेले आम मानकर परमेश्वर सानिध्य रे बसिबा अवस्था को भग्न न करू। कथाबार्ता करिबा नाही। लेट्स नॉट टॉक ईच अदर। एई समय रे परमेश्वर सानिध्य रे कहिबा प्रभु तुमे ही एते बेले कथा कुह। आंभे समस्ते श्रवणकारी अटु। एई समय प्रिय मंडली प्रिय प्रभुंकर भक्त लोक माने परमेश्वरंकर महिमा हब। धन्यवाद करुछु बापा। अनुग्रहकारी सन्याधिपति सदा प्रभु तुमर से अद्भुत अलौकिक शक्ति नाम को आम एत बड़े धन्यवाद करुछु बापा। समय रे असमय रे जेकोसी अवस्था रे हेले भी तुमरी लोक मानक मध्य तुमरी कार्य में प्रकाश करी आसुथिबा परमेश्वर बोली आमे तुमको धन्यवाद करुछु बापा। आज रही समय रे मध्य बापा गीत संगीता 68:11 को तुमरी हस्त रे आमे समर्पण करी आमे ध्यान करिया पाई जाउछु। प्रभु तुम्हारी शक्ति रे तबे मंडप संपूर्ण गंजी जाओ बापा। तुम्हारी आत्मार स्वर रे मंडप कंपी जाओ। हे प्रभु नाजरित जिसुंको नाम रे तबे तुम्हारी सम्मुखवर्ती होउछ बापा। तुम तुल्य केहि नुहंती। तुम परी केहि नुहंती। हालेलुया लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ए परिवेश तुमरी द्वारा अधिकार हो। ए परिवेश तुमरी स्वर रे संपूर्ण परिवर्तन हो। ए परिवेश तुमरी मुखर वाक्य रे नूतन अनुभव आनी दो बापा। यह ही हमर प्रार्थना अटे। जहाँ भी कहब कुह जेमिति कहब कुह जेमिति भांगिब भांग जहाँ मध्य हले भी बापा आमे तुमरी द्वारा पुनर्निर्मित हवा पाई प्रस्तुत अटु बापा। तुमरी कथारे तुमरी रबरे आम समस्तंकर ध्यान एकत्रीकृत हो। हाँ प्रभु आमर समस्त बसिबा उठिबा एक हो। आमर समस्त कथा एक हो। आमर आत्मा एक हो। आमर समस्त बापा ध्यान एक हो। प्रभु एतबेला में एकांत चित्तरे एक मनुष्य परी एक ही आत्मा रे तुमरी नाम को लोड पल्ला शिखांतरी लिखंदरला बापा। प्रभु तुमरी रब एतबेले बापा प्रत्येक खंड को बापा भेद कर जाओ। लाडलारा शिखना मांतुति कंदरला बापा। प्रभु धन्यवाद करुछु बापा। तुमरी प्रशंसा करुछु राजा। तुमरी प्रशंसा करुछु। ए परिवेश ए समय एही मंडप तुमरी इच्छा अनुसार तुम्हें परिचालना कर। आमे प्रस्तुत अटु।
गौरव तुमरी हो, महिमा तुमरी हो, स्तुति प्रशंसा तुमरी हो। आम प्रतिज्ञा करुछु बापा, एत बड़े ठिया हो समस्त गौरव आम तुमको देबु, समस्त महिमा आम तुमको देबु। केवल तुम नाम को उन्नत करिबु, केवल तुमरी नाम को प्रकाश करिबु, केवल तुमरी राज्य ही एत बड़े विस्तारित करिबु। यह आमर प्रतिज्ञा अटे। गौरव महिमा स्तुति समस्त तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना कलु, आमेन। आउ थरे पढन्तु जे टिके परिष्कार प्रांजल भाव रे पढन्तु। प्रभु वाक्य प्रदान करती, शुभवार्ता प्रचारिका स्त्रीगण महावाहिनी अटंती। एमती लेखा अछि, दाऊदंकर गीत एमती लेखा अछि, प्रभु कौन करती? वाक्य प्रदान करती। मन रखंतु, प्रभु वाक्य प्रदान करते। एठू आम आरंभ करिबा। हाँ, जत्तिकी हबो ध्यान रे सुनंतु। अल्प समय हेले भी जत्तिकी समय हेले भी ध्यान रे सुनंतु। आरंभ रु सुनिले ही बुझी पारिए, बुझिले? प्रभु प्रदान करती। प्रदानकारी किए अटंती? एठी प्रभु। परमेश्वर वाक्य अनुसार प्रभु अनेक परिप्रेक्षी रे, अनेक परिस्थिति रे, अनेक लोक मानू उच्चारण करा जाइछे। प्रभु बोली अनेक परिस्थिति रे परमेश्वर लोक माने उच्चारण करुअछंती। तो आम ये चिंता करिबा, बाइबल काहाकू काहाकू प्रभु बोली उच्चारण करिसंती, आ क्यों प्रभुଙ୍କ विषय रे एठी दाऊद लिखुचंती प्रभु प्रदान करिबा परमेश्वर बोली एठी लेखंती। हाँ, जतेबेले जोसेफଙ୍କୁ भाई माने बिक्री करदेले, कोठी थिले से? कोठी थिले कोंतु? मिस्र रे। हाँ, मिस्र अधिकारी कला परे से फारोंको स्त्री माने रानी जोसेफଙ୍କ उपरे दृष्टिपात कले बोली लेखा अछि। सेतेबेले जोसेफ उच्चारण करुचंती, मन रखंतु। हाँ, जोसेफ उच्चारण करुचंती। पढ़ंतु झियो, आदि पुस्तक तार 39 रो 8 टे पढ़ंतु। मात्र जोसेफ अस्वीकार करी अपना प्रभुर भार्या को किए कहिले? जोसेफ कहउचंती। काहाकू? रानी को कहउचंती। को प्रभुଙ୍କ विषय रे? रानी को स्वामी बा फारो राजा को विषय। बास बस झियो, देखंतु एठी कोन लेखा अछि? मात्र जोसेफ विरोध करी अपना प्रभु को भार्या को कहिले। तामने मिस्र देशर राजा विषय, राजा को से कौन कहउचंती? उच्चारण करचंती प्रभु। से प्रभु मते आजी तांकर अनुपस्थिति रे मते तुम मानकर जत्न नेबा पई मनस्थ करियछंती। मु सेई प्रभु विषय रे मु केमिति अन्याय कार्य करिबी, ए पाप कार्य करिबी, केमिति मु विरोध कार्य करिबी बोली कहा कहउचंती? राज माने राजा को से प्रभु बोली कि उच्चारण करुचंती। हाँ, उच्चारण करुचंती एक राजा को। आदि पुस्तक तार 31 रो 35 टे पढ़ंतु जे, फटाफट पढ़ंतु। हाँ, मोहर प्रभु क्रोध न करंतु। किए कहउची? किए कहउची? किए कहउची? गोटे झियो का कहउची? निज बापा को कहउची। राहेल तांको निज बापा को कहउची। कौन बोली कहउची? प्रभु
ତମ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଆସି ଉଠି ପାରିନି ବୋଲି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ନ କର। କ୍ରୋଧ ନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଝିଅ ଗୋଟେ ନିଜ ବାପାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। ଝିଅ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର এই ସମାଜରେ, ଆଜିର এই ଜଗତରେ, ଅତି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାପା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଜଗତରେ, ଅତି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ବାପା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କହୁ, ଏ ତ ବାପା ପରା ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ପରା ମଧୁଆଟା ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ, ଇଏ ପରା ମଧୁଆଟା ବୋଲି ନାଁ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦଉଛୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ରାହେଲ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଜିନିଷ ଚୋରେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ରାହେଲର ବାପା ଯାକୁବଙ୍କ ପଛେ 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 ଆସିଲେ ନା, ସେମିତି ତ କ'ଣ କରୁଛି, ଚୋର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଚୁରେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିବି ବୋଲି ଯାକୁବ ଆଉ ରାହେଲ ଆଉ ଲେୟାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁ 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 ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋଷ, ଚୋର ବୋଲି ଦୋଷ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ, ଚୋର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ମିଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 29:8 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ। ତଇରେ ଦାଉଦ ଆଶିଷକୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ରହୁଛି, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି? କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ଜଣକୁ କହିଲେ, ରାହେଲ ଜଣକୁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ, ଦାଉଦ ରାଜା ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ, 18:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:12। ଏ ନିମନ୍ତେ ସାରା ହସି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହଁ, ମହର ଏହି ସାନ୍ନିବସ୍ତାରେ କି ଏ ରୂପ ଆନନ୍ଦ ହେବ? ବିଶେଷ ମହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି। କାହା କହୁଛନ୍ତି? କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି? ସାରା କେମିତି ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କୁ କହିଲେ ଥରେ,
ହଁ ହଇ ହେ ତମେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମିଛ କହିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ନାମିତ ହେଇଥିଲେ ବି, ମାନେ କଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ହବ ପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଜଗତରେ, ଆଜିର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଜିର ଏହି ଅତି ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ବିଏ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ତୁ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ କି ବୋଲି କହୁ ଆମେ। ଦରମା 10,000 ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତୁ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ କହେଉ ଆମେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କଳା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ କି କହୁ ଆମେ। ଏମିତି ହୁଏ ଅତି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ, ଅତି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ। ଆଜି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତୁ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ କି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ। ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କ୍ଷମତା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଯୋସେଫ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଦାଉଦ ଜଣକୁ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି। କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଇବ୍ରୁ ଶବ୍ଦରେ ଆଡୋନାଇ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଡୋନାଇ, ଇବ୍ରୁରେ ତାହାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଡୋନାଇ। ଆଡୋନାଇ ମାନେ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, above all, above all। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ, ଯେ କି ପାଉଲ ନାମରେ ବି ପରିଚିତ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଦମେସ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ଆଘାତ ଆସିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ପଢନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ, ପ୍ରେରିତ ତାର 9:25 ବୋଧେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 9:24 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସାଉଲଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଗର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗୋଟିଏ ବେତାରେ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ ଦମେଶକ ରୋଡରେ ଯାଇ ଯିବା ସମୟରେ ଆପରୁ ଆଘାତ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଗ୍ରୀକ ରେ এই শব্দ কোন লেখা জানতে? কুরিয়াস। ইব্রুরে আডোনাই, গ্রিক রে কুরিয়াস। সে উপর উচ্চারণ করছন্তি, হে প্রভু আপন কিয়ে? কোন লোকটা? দুর্দান্ত জনে লোক, হত্যাকারী জনে, মণ্ডলীর ধ্বংসকারী জনে, খ্রিস্ট বিରୋଧୀ ଜଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହାଣିବା କାଟିବା ଜଣେ ଲୋକ। ସେ କହୁଛି କୁରିୟସ୍ ଆଡୋନାଇ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ତୁମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଦାଉଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ କହିଲେ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? ଆଡୋନାଇ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 68:11 ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଡୋନାଇ, ସେ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଡୋନାଇ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଡୋନାଇ ମାନେ ଇବ୍ରୁ ଶବ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ୟାହ୍ୱେ, ୟାହ୍ୱେ। ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ୟାହ୍ୱେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ସେହି ୟାହ୍ୱେକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା? ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୟାହ୍ୱେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ମୁଖରେ। ସେ ବଦଳରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆଡୋନାଇ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆଡୋନାଇ ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଡୋନାଇ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର এই ଅତି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ହଉ, ଯେତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ରହିଛି। କଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ନିଜ ମୁଖରେ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ। 40, 50, 60 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ମତେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାତ ମାରିଦେବି, ବାଦ ଉପରେ ବାଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ, ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମାନେ ଚୁକ୍ତି
ତୃପ୍ତି କରି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାହୁଏ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଡୋନାଏ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଡୋନାଏ ମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଇଜ ଏ ସଭରେନ୍ ଗଡ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଉପବିଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ମଣ୍ଡପ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ସମ୍ମାନୀର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ଛମଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଗତର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଜିର এই ଦିବସ, এই 51ତମ ମହିଳା ସମିତି ସଭା ଆୟୋଜନ କୌଣସି ଧନୀ ମାନି ସମ୍ମାନୀର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କଣ ଅଟେ? ଆଡୋନାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆମର ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣ୍ଡପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା କୌଣସି ଧନୀ ମାନ ସମ୍ମାନର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧନୀର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀର ଦତ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଟେ। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ପଢନ୍ତୁ 68:11। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ। ବାସ୍, ହଁ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ। ଦ ଲର୍ଡ ଗେଭ୍ ଦ ୱର୍ଡ। ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟେନ୍ସ ଲେଖା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମାରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଅଛି, ଇବ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲେଖା ଯାଇଛି। ହଁ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଲି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲେଖା ଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ? ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ? କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଏବ୍ରୁ ଶବ୍ଦରେ ବାକ୍ୟ, ଏହି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯୋ ଇମେର ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଇମେର, ଇମେର ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ, କଥିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ, କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ, ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଇମେର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଇବ୍ରୁ ଶବ୍ଦରେ। ଆଉ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଲୋଗୋସ୍ ଅଲଗା, ଇମେର ଅଲଗା। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିଜ ମୁଖ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିଜ ମୁଖ ଦେଇ ମତେ କହିଥିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥୋପକଥନ ହେଇଥିବା ବିଷୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। କଥୋପକଥନ କରିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ପର ଲାଇନରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ତା ପର ଲାଇନରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଏ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କଥୋପକଥନ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କହେ କାଲିକି ପାଶୁରି ଯାଏ। ଆଜି ଦେବି ବୋଲି କହିବେ, କାଲିକି ପାଶୁରି ଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କହିବେ ହଁ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପାଶୁରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଲେ। The Lord gave the word, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଲେ। କେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା? ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କ ଝିଅ ଦେଖି ଯାହାକୁ ପରିହାସ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖକୁ ଆଣି ରଖିଲା ପରେ ଆଜି ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଥିଲ, ତୁମେ ଦେଲ। ଗତ ବର୍ଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗତ ବର୍ଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି 51ତମ ମହିଳା ସମିତି ସଭା ପାଇଁ ବୋଲି ଏମିତି ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ମଗା ଯାଇଥିଲା। ମନେ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାଗିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମାଗିଥିଲେ ଏମିତି ମଣ୍ଡପରେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେଇ ଦିନର ମାଗଣା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ଆଉ 26 ତାରିଖ 2 ଦିନ 2026 ମସିହାରେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ଦେଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନଟେ ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଦ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲେଖା ଅଛି। ଏବ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରି କଲଚର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। କ'ଣ ହଉଥିଲା? କୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଥିଲେ? କୋଉମାନେ? ଝିଅମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡାଳରେ ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଦାରା ବଜଉଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ର ବଜଉଥିଲେ, ବାଦ୍ୟ ମାରିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେହି ବିଜୟକୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କରି ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଲଚର ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ
इब्री कल्चर रे स्त्री लोक मानकु घोषणाकारी बोली कहा जाए, इंग्रजी रे हेराल्ड बोली लिखा जाए। द वुमेन्स आर कंसिडर एज अ हेराल्ड, माने विजय प्राप्त हला परे से माने घोषणा करिबा पई द्वार मुंडरे ठिया होई, ग्राम मुंडरे ठिया होई, रास्ता रे ठिया होई आसुतिबा वीर पुरुष मानकु से माने कोन करथिले, आनंद सहित से माने स्वागत करुथिले। इब्री शब्द आउ गोटे ग्रामाटिकल अनुसार जोठी जणे किंबा दुई जण पुओ हो कि झियो हो जे हेले मध्य जदि एक रु अधिक दलबद्ध भाव रहांती सेमानंकु स्त्री लिंग रे नामित करा जाए, नामित करा जाए। स्त्री रूप रे तांकु मान्यता दिया जाय थाए। गोटे दलबद्ध को गोटे झुंड को जिते दलबद्ध होई पुओ माने हुंतु, झियो माने हुंतु, वृद्ध हुंतु, वृद्धा हुंतु, छोट हुंतु, बड़ हुंतु, जे हेले मध्य आज गोटे दलबद्ध रे रहुथिबा अवस्था को गोटे झुंड को गोटे दल को इब्री शब्द व्याकरण अनुसार ग्रामाटिकल से मानकु फेमिनाइन प्रोनाउंसिएशन करा जाउथिला, मने रखंतु। जे शुभ वार्ता प्रचारिका स्त्री कौन लिखा जियो, महाबाहिनी अटंती। तामाने यह जने नुहे अनेक, यह एक नुहे यह अनेक। लिसन केयरफुली, ख्रिस्टियन जीवन एक नुहे अनेक। ख्रिस्टियन जीवन गोटे लोक द्वारा नुहे, यह अनेकों को नहीं ख्रिस्टियन जीवन अटे। अनेकों को नहीं ख्रिस्टियन जीवन अटे, मन रखंतु। तो जो लिखा अच्छी शुभ वार्ता प्रचारिका स्त्री माने कौन हेबे, महाबाहिनी हेबे। महाबाहिनी हेले मोसांकर भौणी किए मिरियम कौन करथिला, हाँ जते बळे विजय प्राप्त हेले समुद्र पार हेले सेते कौन कले, गीत दारा नहीं गीत मन कले, गीत गान कले, नृत्य कले, घोषणा कले जे गॉड गेव अस द विक्ट्री। प्रभु आमको विजय प्रदान कले, प्रभु आमको विजय प्रदान कले। दबरा हाँ जर्जेस 5 रे पढ़े पढ़ंतु आपण माने, दबरा गीत गान कले केतेबेले केतेबेले, हाँ जायल बोली जने महिला थिला, से का को हत्या कला, शिशिरा बोली जने कमांडर थिला, ता कान रे गोटे मेख मारिके हत्या कला। माने इस्राएल रो शत्रु को हत्या कला परे दबरा कौन करुछि, गीत गान करुछि, गीत गान करुछि, गीत गान करुछि। हेबे प्रभु देले किंतु शुभ वार्ता प्रभु जहा देइछंती दैट इज शुभ वार्ता, मन रखंतु। ता माने सुसंवाद, उत्तम खबर, सुसंवाद उत्तम खबर प्रभु देइछंती। सुवार्ता प्रचारिका स्त्री गण महाबाहिनी हेले, प्रभु देले किंतु कौन करियार अछि, प्रभु देले किंतु कौन करियार अछि, प्रभु देले कौन देले, सुवार्ता देले, कौन करियार अछि,
प्रचारिका गण हबार अछि जेतबे सुवार्ता प्रचारिका हबा सेतेबेले आंभ नाम कोन हबो महाबाहिनी बोली नामित हबो हालेलुया हालेलुया जो पर्यंत आंबे प्रभुंक ठारू पाइथिबा सुवार्ता को घोषणा करिबा नाई जो पर्यंत आमे प्रभुंक ठारू पाइथिबा सुवार्ता को प्रचार करिबा नाई घोषणा करिबा नाई प्रिय मंडली 51तम कोण 100टा परि मंडप हेले मध्य 100टा परि तंबू बांधिले भी 100 वर्ष धरी एमिति तंबुरे बसुथिले मध्य आपण कि मु आमे मानक मधुर केही मध्य कोन हे परिबा नाही महाबाहिनी नाम प्राप्त हे परिबा नाही मन रखंतु ए कौनसी जगतर धनी मानी सम्मान व्यक्ति ठारू आसी नाई यह कौनसी प्रकार ओ स्वामी की राजा की महाराजा ठारू आसी नाई यह केवल प्रभु ठारू आसीछि जे कि सैन्याधिपति सदा प्रभु जे कि साउल को आज आघात करी कहिले हे साउल आंबे कोनटू आंबे जिसु जाहांकु तुमे एबे पर्यंत ताड़ना करी आसुअछ आंबे से अटू आंबे से अटू सही प्रभु আজি जो प्रभु की আজি साउल को आघात करी तांको चक्षु को पुनर्बार अंधरु पुनर्बार प्रकाश करी आई जो साउल को আজি 13टी पुस्तक लिखिबा पई सहाय्य कले सही साउल सही पाउल आज कोन अटंती सही प्रभु ही जो पाउल को आज व्यवहार कले सही प्रभु ही आमुक तंबू दे अछंती आमुक जीवन दे अछंती जहन तार 3:16 देखंतु टिके कोन लेखा जियो कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले बस से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले he gave his only begotten son अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जहन 1:1 लिखा कौन लिखा अछि आद्यरे वाक्य थिले आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक सांगरे थिले माने वाक्य ईश्वरंक सांगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले दाऊद कहउचंती एठी प्रभु प्रदान करिसंती वाक्य जो वाक्य आद्यरे थिले जो वाक्य ईश्वरंक संगे थिले सही वाक्य प्रदान करिसंती सही ख्रीष्ट को प्रदान करिसंती जे कई सेइंग ताहांक ठारे विश्वास करिवो से हालेलुया से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हबो तामाने हमर शुभवार्ता कोन अटे शुभवार्ता कौन अटे ताहले शुभवार्ता कौन अटे शुभवार्ता कौन अटे ताहले कहंतु महिला समिति ताहले हमर शुभवार्ता कौन अटे प्रभु हमको कौन देइचंती जहा देइचंती ताहा होची शुभवार्ता मन रखंतु प्रभुंक मुखरु जहा आसीची ताहा शुभवार्ता से शुभवार्ता घोषणा कले कौन हबो महाभाइनी बोली नाम पाइबो मन रखंतु प्रभु हमको महाभाइनी देना हंती प्रभु हमको ज्ञानी मानी करी जगत रे रोपण करिना हंती जगतर मूर्ख मानंकु बाछिले लज्जित करिबा पाई जगतर मूर्ख को बाछिले तो आमर शुभवार्ता के यीशु ख्रीष्ट जांकर आगमन रे सारा पृथ्वी ओलट पालट हो गला जांकर आघात रे जो प्रभु
ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆଘାତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସାଉଲ, ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ନାମ ପାଇଲା। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ। ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତା 2ରେ କିଏ 2 ପଢନ୍ତୁ ତ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ନ ଜାଣ ବୋଲି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ମହିଳା ସମିତି, ହେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ କହିଲେ ଏମିତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ନ ଜାଣ, ଏହା ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ତାମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই ମଣ୍ଡପରେ ସେଇ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର ହେବାର ଅଛି। এই ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜିବାର ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୁଁ କଣ ଖାଇଲି, କଣ ପିନ୍ଧିଲି, କୁଆଡେ ଗଲି, କଣ କରୁଛି, କିସ ହେଲା, କିଛି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କହିବି ନାହିଁ କି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ସେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1:23 ଟିକେ ପଢ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ